जय जगन्नाथ। आज छुआ भल कथाटी मन रख। 53 अंकरे श्रीहरिंकर लीला है। भगवानंकर लीला गोटा हूँ विचित्र। माने प्रभु एमिति लीला खेला करती जुगे जुगे जहा कि जनमानस कौन हुए लोकलोचन को आसे नाही। प्रभु गला परे समस्ते भावुं त्रेतया जुगरे रामचंद्र जेतेबेले आविर्भूत हेले कई आ प्रभु प्रभु बोली भाई हेले केवल गुणी ज्ञानी व्यक्ति विशेष जानले जी ये प्रभु। सी गला परे समस्ते हेतु खोजिले प्रभु प्रभु। द्वापर जुगरे सेमती कृष्णचंद्र जो आसिले गोपपुरे कौन कहले ना आम कृष्ण गला परे समस्ते हेतु कौन गले खोजिले। सेमती महापुरुष कहते प्रभु कौन करेंगे गुरु अंगरे लीला खेला परिप्रकाश करेंगे जड़े सिद्ध व्यक्ति देहरे लीला खेला करेंगे किंतु लोकलोचन रे के जानीपारे ना। कली जुग प्राणी अटंती महाभयंकर बुझे। तेणु जो जुग मत नहीं जमी खेल ये भयंकर महापुरुष कहते कलिजुगर प्राणी माने से प्रभु कौन है आहरी लुकायित हे बुझे ना। प्रभुंकर खेला लीला समस्ते जानीपारे ना। ठाकुर अभिराम परमहंस कहती नुहति मानव सेत भव भय हारी देखा लोक को दृश्य नुहति कहारी गुप्त लीला प्रकाश बेल काल जाने। माने कली जो लीला खेला हम ये गुप्तरे हम कि लोकलोचन को आसब ना। जहाँ को आम कहू आगुरी बहुत थर आम कहीचु आग विनाश लीला तापर हूँ कौन प्रकाश लीला। जाबत विनाश लीला सरी ना ताबत प्रकाश लीला हो पार ना। से अच्युत कलम कले घरे घरणिया नुची बुलूब न पाइबे जने कही प्रभु घरणिया अपने लुचिकी बुलूवे कि जानीपारे कहीं जानीपारे ना। महीरे चलिले चिन्ह न पारे एमंत पुरुष बुझे ना। से महीरे भ्रमिबे आमर से संगे खेलुवे बुलुवे सब करते कि जानीपारे ना। से प्रभु कौन करेंगे पुरी रजांकर जिते दिव्यसिंह 45 अंक हम चित्रपड़ा कूलू कौन बाहर भीमभूमि कलम करछंती यही कथा मान निश्चय घटव दिव्यसिंह 45 शून्यमाना धरी आसवे श्रीहरि धरी न कलंकी बेश बुझे। से अतीत गला भारी किंतु लीला निश्चिंत से एरिया बुझे ना। से कहते बेनी पार्श्व बेनी लिंग थे मध्य एक बट थी बुझे से बटे पाट बांधाइबू कलंकी अवतार हेबू लिखिं महापुरुष भविष्य में एक निश्चिंत होती अत्युक्ति हम ना। महापुरुष मानी केवल मिथ्या तो हबनी कि आम मैंने जानीपारे कि गुप्तर कौटी हो निश्चिंत। सेमती से कहते जो 53 अंक हम कार निजे अनंत माधवंकर 53 अंक जिते हम से समय श्रीहरि हरि नुह श्रीहरि श्रीहरि कौन करेंगे गोटे जगह जा लीला खेला आरंभ करेंगे किंतु लोकलोचन कहीं जानीपारे ना। 53 अंकर घटना कौन सब घटियो बोली महापुरुष कहते आलोचना करवा किंतु वर्तमान आम समस्त कहे प्रभु 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 मन रखिता प्रभु होती भक्तंकर भक्त सेमतिया भक्त दरकार नाहं तिष्ठामि वैकुंठे जोगिना हृदय नच मत भक्ता जत्र तिष्ठन्ति तत्र तिष्ठामि नारद।
ନାରଦ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତମକୁ କୋଉଠି ପାଇବି? ନାରେ ମୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ମୋ ସିନା ନିବାସ, ମୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ରୁହେ ନାହିଁ। ଯୋଗୀଙ୍କ ପାଖରେ ବି ରୁହେ ନାହିଁ। ରୁହେ କୋଉଠି? ନା ମୁଁ ମୋ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ରୁହେ। ମୋ ଭକ୍ତ ଯୋଉଠି ମୁଁ ଯାଇକି ବିଦ୍ୟମାନ ହୁଏ ସେଇଠି। କାହିଁକି? ନା ଭକତ ମୋ ପିତା ମାତା, ଭକତ ମୋ ଗୁରୁ, ଭକତ ନାମ ନିମନ୍ତେ ନାମ ଅଟେ କଳ୍ପତରୁ। ମୋର ପିତା ମାତା ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଭକ୍ତ ଯୋଉଠି ମୁଁ ହଉଛି ସେଇଠି। ବୁଝି ହଉଛି? କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଦେଖ, ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ ପର୍ସନାଲ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଆଡେ ଅଷ୍ଟପରି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞ ହୋମ କର୍ମ ହଉଛି ନା ହଉନି? ଘରେ ଘରେ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ କାହିଁ? ଧର୍ମ କାହିଁ? ବାପ ପୁଅରେ ବାଡିଆ ପିଟା, ଶାଶୁ ବୋହୂରେ ଝଗଡା, ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ଦିନ ଦିପହରେ ହାଣି ଦଉଛି। ଠିକ ନା ଭୁଲ? କଳିର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଏତେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ମାନେ ମାନବଙ୍କ ଦେହରୁ ବିବେକ ବିହୀନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ସମାଜ ପ୍ରାୟ ବିବେକ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ହେଲା, ଚାରିଆଡେ ହରିନାମ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଧର୍ମର ନାହିଁ। ଆମେ କହୁନୁ, ମହାପୁରୁଷ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କଣ କହିଲେ? ମହାପୁରୁଷ କୁକୁର ବହିବେ ମସ୍ତକେ ଚିତା, ଭଲ୍ଲୁକ ବହିବେ କନ୍ଧେ ପଇତା, ଝିଟି ପିଟି ହରି ନାମ ଗାଇବ, ଘୋର କଳିକାଳ ଥୟ ନଇବ, ପାପ ପୁରୀ ଯିବ ମହି, ଘରେ ଘରେ ହରି ନାମ ଯେ ହୋଇବ, ଧର୍ମ ବଳ ଟିକେ ନାହିଁ। ବାପ ଯଦି ଏପଟେ ଗୋଟେ ଠାକୁର ପୂଜା କଲାଣି, ପୁଅ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଠାକୁର ପୂଜା କଲାଣି, ବୋହୂ ଏପଟେ ଗୋଟିଏ ଠାକୁର ପୂଜା କଲାଣି। ମାନେ କଣ ହଉଛି? କାହାର ଗୋଟେ ଭାବ ଆସୁନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ହଉଛି ଗୋଟିଏ। ସେ କହୁଛି ଆମ ଠାକୁର ବଡ, ସେ କହୁଛି ଆମ ଠାକୁର ବଡ, ସେ କହୁଛି ଆମ ଠାକୁର ବଡ। ଏ ଯୋଉ ସଂସାର ଭିତରେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହଉଛି? କଳୁଷିତ ଘଟୁଛି। କାରଣ କଣ? କାରଣ କଣ? ଯିଏ ନ ଜାଣିଛି ଧର୍ମ, ସେ ପାପ କଲେ ତାକୁ କ୍ଷନ୍ତ ଅଛି। ଯାହା ପାଖେ ଜ୍ଞାନ ଥାଇକି ଯେ ଅବାଟକୁ ଗଲା, ତାକୁ ସମାଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାରରେ କ୍ଷମା ନାହିଁ। ତେଣୁ 53 ଅଙ୍କ ହଉଛି, 53 ଅଙ୍କ ଠାରୁ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା ଖେଳା ସୁରୁ ହବ। କେମିତି? ନା ଭୟଙ୍କରିଆ। ଭୟଙ୍କରିଆ କଣ? ଜୋରସୋରିଆ। ସେଟା କେମିତି? ନା ହାଉଲା ହୁଲେ, ଗୁପ୍ତରେ 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 ଏତେ କାମ ହବ, କିନ୍ତୁ ଜନସମାଜରେ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶିବକଳ୍ପ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ଗୋଟେ କଲମ କଲେ, କହିଲେ ଜହିଁ ଅଷ୍ଟନିଧି ତହିଁ ପରେ ଧ୍ୟାନ, ପଶ୍ଚିମେ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ, ଶୂନ୍ୟରୁ ଶବଦ ହେବ ବିଜିଘୋଷ, ବିଜେ କରିବେ ଶ୍ରୀହରି। ବୁଝି ହଉଛି? କହିଲେ ଜହିଁ ଅଷ୍ଟନିଧି ତହିଁ ପରେ ଧ୍ୟାନ। ଯୋଉଠି ଅଷ୍ଟନିଧି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଅଛି, ଯୋଉଠି ସେଠି କଣ ହେଇଛି? ତହିଁ ପରେ ଧ୍ୟାନ। ସେଠି ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ? ଧ୍ୟାନ କରିବେ। ପଶ୍ଚିମେ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ, ପଶ୍ଚିମରେ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ଥିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ କଣ? ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଥିବ ଯୋଉଠି, ସେଟା ହେଲା ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ। ମହାପୁରୁଷ କଣ ଏତେ ବୋକା? କଳିଯୁଗ ଲୋକ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ଯୋଉଠି ପଦ୍ମ ଯୋଉ ପୋଖରୀରେ ଫୁଟିବ ସେଇଟା ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ବୋଲି? ବୁଝି ହଉଛି? ମହାପୁରୁଷ ଏକଥା ଜାଣିନଥିଲେ? କଳିଯୁଗ ଲୋକ କେତେ ଚାଲାକି ବୋଲି? ନା, ପଦ୍ମ ପୋଖରୀର ଅର୍ଥ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଗୋଟେ ଗାଡିଆ ଭିତରେ କଣ ପଦ୍ମ ଫୁଟୁଥିବ, ସେ କଥା ଏଠି ମହାପୁରୁଷ କହି ନାହାନ୍ତି। ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ କଣ, କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଲ୍ମୀକି କଳ୍ପରେ ମହାପୁରୁଷ ଖୋଲିକି ଲେଖିଛନ୍ତି। ହେଲା, ସେଠି ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ? ଶ୍ରୀହରି ବିଜେ କରିବେ। ହରି ଶ୍ରୀହରି, ଆଙ୍କ ଭିତରେ ତାରତମ୍ୟ ଆକାଶ ପାତାଳ।
ତାକୁ କେତେବେଳେ ତମ ପଛରେ କହିବି। ଏଟା କେବେ କରିବେ ନା 31 ଦଶାନନ ଘୋଷ ସର୍ବେ ବୋଲ ହରି ହରି। 31 ବୋଲନ୍ତେ 13, 30 ବୋଲନ୍ତେ 30, ଦଶାନନ ହେଲା 10 ମିଶି କେତେ ହେଲା 53। ଯେତେବେଳେ 53 ଅଙ୍କ ହବ ବା 53 ବର୍ଷ ହବ ସେ ସମୟରେ ଶ୍ରୀହରି କଣ କରିବେ, ଯୋଉଠି ଅଷ୍ଟନିଧି ଥିବ ପଶ୍ଚିମରେ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ଥିବ ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ବିଜେ କରିବେ। ଏଟା ଆମେ କହୁନୁ, ମହାପୁରୁଷ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଶିବକଳ୍ପ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଥୟ ନ ରହିବ ପୃଥ୍ୱୀନାଶ ଯିବ। ଥୟ ନ ରହିବ ପୃଥ୍ୱୀନାଶ ଯିବ। ପୃଥ୍ୱୀ କଣ ଗଳି ପଡିବ ନା, ମାନେ ସଂସାରରେ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିବ ଜଗତରେ, ବୁଝି ହଉଛି ନା। ଲୀଳା ହେବ ଭାରି ଭାରି। ଭାରି ଭାରି ମାନେ କଣ, ଲୀଳା ଗୁପ୍ତରେ ଗୁପ୍ତରେ ଜୋରେ ହବ, କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଗରୁ ଆମେ କହିଥିଲୁ 53 ଅଙ୍କରୁ 56 ଅଙ୍କ ଇଏ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଘଡିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ତାହାପରେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର 12 ଅଙ୍କରୁ 34 ଅଙ୍କ ଇଏ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଘଡିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଆଉ ମନେ ରଖିଥାଅ, ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଯିଏ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ତ୍ରିପୁରାରୀ ରଜା। ତ୍ରିପୁରାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ କଣ ନା, ନିଜେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବଙ୍କ କଳାରେ କଣ ହେଇଥିବେ, ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଥିବେ, ବୁଝି ହଉଛି ନା। ଆଉ ସମ୍ବଳ ଗ୍ରାମ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ସମ୍ବଳ ଗ୍ରାମ ଅର୍ଥ ମହାପୁରୁଷ ଖୋଲିକି ଲେଖିଛନ୍ତି, ବୁଝି ହଉଛି ନା। ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ତାକୁ ଧାରାକୁ ଜାଣିପାରୁନେ। ଯିଏ ଯୋଉଠି କହିଲା, ଇଏ କହିଲାଣି ମୋର ଇଏ ଗୋଟାଏ ସମ୍ବଳ, ସିଏ କହିଲାଣି ଇଏ ଗୋଟାଏ ସମ୍ବଳ, ସିଏ କହିଲାଣି ସିଏ ଗୋଟାଏ ସମ୍ବଳ, ବୁଝି ହଉଛି ନା। ସମ୍ବଳ ନଗର, ସମ୍ବଳ ଗ୍ରାମ, ବୁଝି ହଉଛି। ମହାପୁରୁଷ ଦିଟା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସମ୍ବଳ ନଗର ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସମ୍ବଳ ଗ୍ରାମ। ଆକୁ କେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମନେ ରଖିଥା, 53 ଅଙ୍କରେ ଯୋଉଠି ଅଷ୍ଟନିଧି ଥିବ ପଶ୍ଚିମରେ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ଥିବ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଠି କଣ କରିବେ, ବିଜେ କରିବେ। ବିରାଜ ମାନେ କଣ, ବିରାଜ ବିଜେ କରିବେ ଆଉ କଣ। ସେଇଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହଉଛି କଣ 53 ଅଙ୍କ ମୂଳ ସୂତ୍ର, ବୁଝି ହଉଛି। ତେଣୁ ଅଷ୍ଟନିଧି କୋଉଠି ଅଛି, ଅଷ୍ଟନିଧି କ୍ଷେତ୍ରଟା କୋଉ ଜାଗା, ପୂର୍ବ ପଛରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜଗତ ଜୀବନ ସଚିଦାନନ୍ଦନ ଅସରଣ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦିକ ହରି ବୋଲ।